ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം അഞ്ചാവത് സ്കന്ധത്തിലെ അതാ മംഗളകരമായിരിக்கிற പഞ്ചവിംശതിതമോ അധ്യായ 25வது அத்தியாயம். ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு கதைகளை வர்ணிக்கிறார். அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. 1வது கத்தியபாகம். தஸ்ய மூலதேசே 30 யோஜன சஹஸ்ராந்தரே ஆஸ்தே யாவை கலா பகவதः தாமசி சமாக்யாத அனந்த இதி சாத்வதீயாः द्रष्टृ दृश्ययोः संघर्षणम् अहम् इति अभिमानलक्षणं यं संघर्षणम् इति आचक्षते. तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवदस्तामसी समाख्यादानन्त इति सात्वदीया द्रष्टृदृश्ययोः संघर्षणमहमित्यभिमानलक्षणं यं संघर्षणमित्याचक्षते. 2வது गद्यभागं. यस्य इदं चिदिमण्डलं भगवतः अनन्तमूर्तेः सहस्रशिरसः एकस्मिन् एव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थः इव लक्ष्यते. यस्येदं चिदिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्ते सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते. 3வது गद्यभागं. यस्य ह वा इदं कालेनः उपसञ्जिहीर्षदः अमर्षविरजित रुजिर भ्रमद् भ्रुवोः अन्तरेण साङ्घर्षणः नाम रुद्रः एकादश व्यूहः त्रक्षः त्रिशिगं शूलम् उत्तम्भयन् उदतिष्ठत्. यस्य वा इदं कालेनोपसञ्जिहीर्षदो अमर्षविरजित रुजिरभ्रमद् भ्रुवोरन्तरेण साङ्घर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूह स्त्रच्छ त्रिशिगं शूलमुत्तम्भयन्नुदतिष्ठत्. 4வது गद्यभागं. यस्य अङ्घ्रि कमल युगल अरुण विशद नग मणि षण्ट मण्डलेषु अहिपतयः सह सात्वदः ऋषभैः एकान्तभक्तियोगेन अवनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरद् कुण्डल प्रभामण्डित गण्डस्थलानि अतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः गलु विलोकयन्ति. यस्याङ्घ्रि कमलयुगलारुण विशद नगमणिषण्टमण्डलेष्वहिपदयः सह सात्वदर्शभैरेकान्तभक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डित गण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसा गलु विलोकयन्ति. 5வது गद्यभागं. यस्य एव हि नागराजकुमार्यः आशिषः आशासानः चारु अङ्क वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुजिर भुजरजतस्तम्भेषु अगरुचन्दन कुङ्कुम पङ्गानुलेपेन अवलिम्भमानाः तदभिमर्शनो
अभिमर्शनः उन्मदितहृदयमकरध्वज आवेशरुचिरललितस्मिताः तदनुराग मदमुदितमदविगूर्णित अरुण करुणावलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चार्वङ्ग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजतस्तम्भेषु अगरुचन्दन कुङ्कुम पङ्गानुलेपेनावलिम्बमानास्तदभिमर्शनोन्मदित हृदयमकरध्वजावेश रुचिरललितस्मिताः तदनुरागमदमुदितमदविगूर्णिदारुण करुणावलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चार्वङ्ग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजतस्तम्भेषु अगरुचन्दन कुङ्कुम पङ्गनानुलेपेनावलिम्बमानास्तदभिमर्शनोत्थित हृदयमकरध्वजावेश रुचिरललितस्मिताः तदनुराग मदमुदितमदविगूर्णिदारुण करुणावलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति आरावद् गद्यभागम् सह एव भगवान् अनन्तः अनन्त गुण अर्णवः आदिदेवः उपसंहृत अमर्षरोष वेगः लोकानां स्वस्तये आस्ते स एव भगवान् अनन्तो अनन्तगुणार्णव आदिदेव उपसंहृत अमर्षरोष वेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ഏഴാവത് ഗദ്യഭാഗം ധ്യായമാനഃ സുര അസുര ഉരഗ സിദ്ധ ഗന്ധർവ വിദ്യാധര മുനിഗണൈഃ അനവരത മദ മുദിത വികൃത വിഹ്വല ലോചനഃ സുലളിത മുഖരിക അമൃതേന ആപ്യായമാനഃ സ്വപാർഷദ വിബുധ യൂതപദീന അപരിമ്ലാന രാഗ നവതുളസിക ആമോദ മധ്വാസവേന മാദ്യൻ മധുകരവ്രാത മധുരഗീതശ്രിയം വൈജയന്തീം സ്വാം വനമാലാം നീലവാസ ഏകകുണ്ടലഃ ഹലക കുതികൃത സുഭഗ സുന്ദരഭുജഃ ഭഗവാൻ മഹേന്ദ്രഃ വാരണേന്ദ്ര ഇവ കാഞ്ചനീം ഖക്ഷാം ഉദാരലീലഃ ബിഭർത്തി ധ്യായമാന സുരാസുരോരഗ സിദ്ധഗന്ധർവ വിദ്യാധര മുനിഗണൈരനവരത മദമുദിത വികൃത വിഹ്വലലോചനഃ സുലളിത മുഖരികാമൃതേനാപ്യായമാനഃ സ്വപാർഷദ വിബുധയൂതപദീന അപരിമ്ലാനരാഗ നവതുളസികാമോദമധ്വാസവേന മാദ്യൻ മധുകരവ്രാത മധുരഗീതശ്രിയം വൈജയന്തീം സ്വാം വനമാലാം നീലവാസ ഏകകുണ്ടലോ ഹലകുതികൃത സുഭഗ സുന്ദരഭുജോ ഭഗവാൻ മഹേന്ദ്രോ വാരണേന്ദ്ര ഇവ കാഞ്ചനീം കക്ഷാമുദാരലീലോ വിവർത്തി എട്ടാവത് ഗദ്യഭാഗം യ ഏഷഃ ഏവം അനുസൃതഃ ധ്യായമാനഃ മുമുക്ഷൂണാം അനാദികാലകർമ്മവാസനാഗ്രഥിതം അവിദ്യാമയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിം സത്വരജഃ തമോമയം അന്തർഹൃദയം ഗത ആശു നിർഭിനത്തി തസ്യ അനുഭാവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയംഭുവഃ നാരദഃ
സഹ തുംബുരുണാ സഭായാം ബ്രഹ്മണഃ സംശ്ലോകയാം ആസ. യ ഏഷ ഏവമനുശ്രുതോ ധ്യായമാനോ മുമുക്ഷൂണാമനാദികാലകർമ്മവാസനാഗ്രഥിതമവിദ്യാമയം ഹൃദയഗ്രന്ഥിം സത്വരജസ്തമോമയമന്തർഹൃദയം ഗത ആശു നിർഭിനത്തി തസ്യാനുഭാവാൻ ഭഗവാൻ സ്വായംഭുവോ നാരദഃ സഹ തുംബുരുണാ സഭായാം ബ്രഹ്മണഃ സംശ്ലോകയാമാസ. 9ാമത് ശ്ലോകം. ഉൽപ്പത്തി സ്ഥിതി ലയ ഹേതവഃ അസ്യ കൽപാഃ സത്വ ആദ്യാഃ പ്രകൃതിഗുണാഃ യത് ഇച്ഛയാ ആസൻ യത് രൂപം ധ്രുവം അകൃതം യത് ഏകം ആത്മൻ നാനാ അദാത് കഥം ഉഹ വേദ തസ്യ വർമ്മ. ഉത്പത്തിസ്ഥിതിലയ ഹേതവോസ്യ കൽപാ സത്വാദ്യാ പ്രകൃതിഗുണാ യദീച്ഛയാസൻ യദ്രൂപം ധ്രുവം അകൃതം യദേകമാത്മൻ നാനാദാത് കഥമുഹ വേദ തസ്യ വർമ്മ. 10ാമത് ശ്ലോകം. മൂർത്തിം ന പുരു കൃപയാ ഭവാരസത്വം. ഒരു ചില ബുക്കില് പുരുഷ കൃപയാ, മൂർത്തിം നഹ പുരുഷ കൃപയാ. அப்படி இல்லைனா மூர்த்திம் நக புரு கிருபயா பபார சத்துவம். സംശുദ്ധം സദ് അസദ് ഇദം വിഭാതി യത്ര യത് ലീലാം യല്ലീലാം മൃഗപതിഃ ആദദേ അനവദ്യാം ആദാതും സ്വജന മനാംസി ഉദാര വീര്യഃ. മൂർത്തിം ന പുരു കൃപയാ ബഭാര സത്വം സംശുദ്ധം സദസദിദം വിഭാതി യത്ര യല്ലീലാം മൃഗപതിരാദദേ അനവദ്യാമാദാതും സ്വജനമനാംസ്യുദാരവീര്യ. ഒരു ചില ബുക്കില് മൂർത്തിം ന പുരുഷ കൃപയാ ബഭാര സത്വം സംശുദ്ധം സദസദിദം വിഭാതി യത്ര യല്ലീലാം മൃഗപതിരാദദേ അനവദ്യാമാദാതും സ്വജനമനാംസ്യുദാരവീര്യ. പതിനൊന്നാമത് ശ്ലോകം. യത് നാമ ശ്രുതം അനുകീർത്തയേത് അകസ്മാത് അർത്ഥഃ വാ യദി പതിതഃ പ്രലംബനാത് വാ ഹന്തി അംഹഃ സപദി നൃണാം അശേഷം അന്യം കം ശേഷാത് ഭഗവതഃ ആശ്രയേത് മുമുക്ഷുഃ. യന്നാമ ശ്രുതമനുകീർത്തയേദകസ്മാദാർത്തോ വാ യദി പതിതഃ പ്രലംബനാദ് വാ ഹന്ത്യം ഹസ്സപദി നൃണാമശേഷമന്യം കം ശേഷാദ് ഭഗവതഃ ആശ്രയേൻ മുമുക്ഷു. 12ാമത് ശ്ലോകം. മൂർധനി അർപ്പിതം അണുവത് സഹസ്രമൂർധ്നഃ ഭൂഗോളം സഗിരി സരിത് സമുദ്ര സത്വം ആനന്ദ്യാത് അമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നഃ കഹ വീര്യാണി അധിഗണയേത് സഹസ്രജിഹ്വഃ.
മൂർധന്യർപ്പിതമണുവത്സഹസ്രമൂർധ്നോ മൂർധന്യർപ്പിതമണുവത്സഹസ്രമൂർധ്നോ ഭൂഗോളം സഗിരിസരിത് സമുദ്രസത്വം ആനന്ദ്യാദനിമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നാ ആനന്ദ്യാത് അമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നഃ ആനന്ദ്യാദനമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നാ കോ വീര്യാനധിഗണയേത് സഹസ്രജിഹ്വാ മൂർധന്യർപ്പിതമണുവത്സഹസ്രമൂർധ്നോ ഭൂഗോളം സഗിരിസരിത് സമുദ്രസത്വം ആനന്ദ്യാദനിമിത വിക്രമസ്യ ഭൂമ്നാ കോ വീര്യാനധിഗണയേത് സഹസ്രജിഹ്വാ. 13ാമത് ശ്ലോകം. ഏവം പ്രഭാവഃ ഭഗവാൻ അനന്തഃ ദുരന്തവീര്യഃ ഉരുഗുണ അനുഭാവഃ മൂലേ രസായാഃ സ്ഥിത ആത്മതന്ത്രഃ യഃ ലീലയാ ക്ഷ്മാം സ്ഥിതയേ വിവർത്തി. ഏവം പ്രഭാവോ ഭഗവാനനന്തോ ദുരന്തവീര്യോരുഗുണാനുഭാവ മൂലേ രസായാ സ്ഥിത ആത്മതന്ത്രോ യോ ലീലയാ ക്ഷ്മാം സ്ഥിതയേ വിവർത്തി. 14ാമത് ഗദ്യഭാഗം. ബ്രഹ്മസദസ്സിലെ തുമ്പുരുവോട് കൂടിയിട്ട് നാരദമുനി ഭഗവാൻ അനന്തനെ വർണ്ണിച്ച விஷயங்களை சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஸ்ரீசுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு சொல்றார். ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து 13வது ശ്ലോകം വരയ്ക്കും നാരദ മഹർഷി തുമ്പുരുവോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രഹ്മസദസ്സിലെ ഭഗവാൻ അനന്തമൂർത്തിയെ വർണ്ണിച്ചതായിട്ടാക്കും ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങ ചൊന്നത്. அதுக்கப்புறமாயிட்டாக்கும் இப்போ ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு சொல்லின்னு இருக்கார். ஏதாஹி ஏவ இஹ நிருபிஹி உபகந்தவ்யா கதயஹ யதா கர்ம விநிர்மிதாஹ யதா உபதேசம் அனுவர்ணிதாஹ காமான் காமாயமானைஹி ஏதாஹ்யேவேஹ நிருபிருபகந்தவ்யா கதயோ யதா கர்ம விநிர்மிதாஹ யதோபதேசம் அனுவர்ணிதாஹ காமான் காமாயமானைஹி. 15வது கத்தியபாகம். ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்றார். ஏதாவதீஹி ஹி ராஜன் பும்சஹ பிரவൃத்தி லட்சணஸ்ய தர்மஸ்ய விபாகதயஹ உச்ச அவஜா விசதൃശா யதா பிரശ്നം വ്യാജക്യേ കിമന്യത് കഥയാമ ഇതി കഥയാമഹ ഇതി. ഏതാവതീഹി ഹി രാജൻ പുംസഹ പ്രവൃത്തി ലക്ഷണസ്യ ധർമ്മസ്യ വിഭാഗതയഃ
உச்ச அவஜாஹ விசதிருஷாஹ யதா பிரஷ்னம் வியாஜக்யே கிம் அன்யத் கதயாம இதி ஏதாவதீர்ஹி ராஜன் பும்சஹ பிரவൃத்திலக்ஷணஸ்ய தர்மஸ்ய விபாகதய உச்சாவஜா விசதிருஷா யதா பிரஷ்னம் வியாஜக்யே கிம் அன்யத் கதயாம இதி. இப்படி சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கிற 5வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கிற 25வது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது.